Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang kepada kita untuk sama-sama hadir, untuk sama-sama ikuti, untuk sama-sama kita mendengar tazkirah dan juga peringatan untuk diri kita sendiri semua, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, marilah marilah kita sama-sama mulakan pertemuan kita ini dengan bacaan Hizib Nasr dari Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita, mengabulkan segala hajat kita dan juga menjauhkan kita daripada sebarang musibah bala, segala apa yang tak sepatutnya. Muaz, mic tak buh. Jadi pada pagi ini, mic tak buh. Pagi ini marilah sama-sama kita mulakan dengan wirid Imam Bahar Hizib Nasr. Allah Taala memberkati pertemuan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim. Alfa bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع رب الأرضين السبع رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يمين وعن أيمانه ومثل ذلك عن شمال وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامه ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفه ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقه ومن فوقهم ومثل ذلك من تحته ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وكنفك ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحياة وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي من لم يزل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل قبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل قبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala selesai sudah bacaan hizib Bahar dan hizib Nasr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala hajat kita, mengangkat segala musibah dan juga membebaskan kita daripada musibah COVID-19 yang melanda negara kita sekarang. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimahnya pada pagi ini, alhamdulillah kita melihat keadaan sekarang ni bertambah baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Musibah COVID-19 ini dah semakin berkurang. Bila semakin hari itu semakin reda, dunia kita pun dah semakin agak sejuk dengan berita COVID-19 ini dah semakin berkurang. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala.
hakikat musibah yang melanda kita semua pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak reset balik. Allah Subhanahu Wa Taala nak kembalikan kita balik kepada fitrah kejadian alam itu sendiri. Terkadang kita lalai, terkadang kita dah jauh daripada kehendak daripada Allah Taala. Kita dah hanya terlalu sangat jauh. Jadi cara macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik balik kita ni supaya mai duduk pada landasan yang sebenar, supaya kita ni kembali kepada kejadian yang sebenarnya. Fikir balik dengan cara Allah Taala menegur kita, Allah Taala memanggil kita, Allah Taala mencampakkan musibah supaya kita ni tersedar balik. Oh ya, aku ni tersilap, aku ni tak kena, aku ni tak betul. Jadi dengan cara teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita pun akan kembali kepada yang sebenarnya. Contohnya yang paling dekatnya, bila mana terjadinya musibah COVID-19, kita terpaksa dikurung PKP bagi memutuskan rantaian sebaran tularan penyakit wabak COVID-19 ini. Bila mana kita dikurung, kita boleh cek balik, semak secara individu, tengok dalam diri kita. Di antaranya, benda yang kita semak ni secara khusus, sembahyang kita macam mana? Sembahyang tarawih malam-malam kita jadi imam. Sebelum ni di rumah kita tak pernah lagi duk dengar kata baca Al-Quran kuat-kuat seorang ayah yang menjadi imam dan anak isteri sebagai makmum. Payah sangat nak tengok sembahyang berjemaah di rumah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, terjadinya musibah COVID-19 ni, maka kita pun tersedar balik. Oh, aku ni tak kena yang ni. Dulu dah mengaku sebagai ketua keluarga, aku akan memimpin keluarga aku ke arah yang sebenarnya. Tiba-tiba aku tak boleh, dah lama dah terlalai, dah jauh dah. Baru bila mana ditegur dengan COVID-19 ni, kita pun tersilap, kita pun patah balik. Jadi itu di antara perkara yang Allah Ta'ala sembunyikan hikmah di sebalik kejadian musibah COVID-19 ni, maka kita pun tersedar daripada lamunan kita. Kita pun tersedar daripada hanyut kita jauh, sampai ke nanti kita tak pasal dah, yang ni sepatutnya aku kena buat, yang ni sepatutnya aku kena ada dalam keluarga aku, khususnya berkenaan dengan kekeluargaan. Jadi dengan musibah COVID-19 ini, maka kita pun kembali kepada fitrah kejadian kita yang sebenar. Dan sebelum kita teruskan lagi bacaan kita Aqidatul Islamiyah, Aqidah Islamiyah khususnya berkenaan dengan rukun iman yang kelima, insyaAllah ana akan baca terlebih dahulu ayat Al-Quran yang akan kita bincangkan pada ini juga. Mulakan dengan baca Al-Quran, dan selepas pada itu kita akan teruskan dengan perbincangan khususnya berkenaan dengan golongan yang menerima catatan amalan mereka, keadaan-keadaan manusia, khusus macam mana mereka ni menerima catatan amalan masa hidup di dunia ni. Jadi pagi ini kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Haqqah, surah Al-Haqqah. Kemudian kita akan huraikan daripada ayat tersebut, khususnya bagi orang-orang yang menerima keadaan-keadaan manusia yang menerima catatan amalan mereka. Boleh buka Al-Quran kalau ada Al-Quran, muka surat 566. 566 kita akan sama-sama baca ayat ini. Kemudian kita akan tengok dia punya terjemahan, maksud-maksud di sebalik kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala ni. Muka surat 566 dalam Al-Quran cetakan Madinah, insya-Allah sama ada muka surat dia ni, dan anda gunakan Al-Quran Al-Haramain dengan terjemahan dia sedang sekali. Kita akan tengok maksud-maksud yang tersirat di sebalik ayat ini, yang tersurat dan juga yang tersirat, apakah dia punya cerita di sebalik surah Al-Haqqah ni. So, khususnya panjang juga, setengah daripada surah ini menceritakan keadaan kita di akhirat nanti, macam mana keadaan kita menerima catatan amalan kita, insya-Allah. Dan sebelum tu mohon kepada sahabat-sahabat tolong share dan juga komen dan juga like video yang kita hasilkan ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada diri anda dan juga pada penonton sekalian. Karena tu kita nak tegur kawan, kita tak lepas nak tegur macam mana. Yang ada jumpa macam tu lah, ada yang ustaz tolong saya tegur ustaz, dia ni macam ni, dia macam ni. Kita pun mula nak tegur macam mana, bukan senang kita nak tegur orang ni. Kita diri kita sendiri pun bukan kata sempurna lagi. Nak tegur ni cara macam mana, sharekan, kongsikan apa yang maklumat yang kita tahu. Ni kita tengok ni, mainlah ikut main mengaji sama-sama, insya-Allah jadi panduan kepada kita. Apatah lagi pula
apa yang kita kongsikan ni bukan benda yang bohong, bukan cerita yang palsu, tapi sebaliknya kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada ni kata-kata Ustaz yang tu sebagian huraian untuk kita faham, tapi insya-Allah apa yang dipegang, apa yang menjadi asas pada perbincangan kita berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kongsikan, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita tahu apa ilmu berkenaan dengan panduan hidup ni. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, kita tahu apa pegangan kita, akidah kita macam mana, ataupun dikongsikan dengan non-Muslim supaya dia kenal agama kita. Dan kita sebenarnya nak ajak mereka ni sama-sama masuk dalam syurga. Macam mana dia ulang sebelum ni, kepada non-Muslim tu kita nakkan mereka supaya ni di dunia kita ni duduk bersama, di dunia ni kita boleh duduk kawan rapat, makan sekali, kerja satu pejabat, biarlah benda ni berkekalan sampai ke akhirat. Bukan kita nak cari keuntungan apa-apa, bukan kerana kita nakkan nama, bukan kita nakkan sanjungan, bukan kata kita nak dapat habuan dunia, tapi sebaliknya kita kongsikan bersama non-Muslim ni kerana apa? Supaya mereka pun tengok Islam yang sebenar, fikir dan mari kita sama-sama masuk Islam. Tak salah. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala tak memandang pun hang ni mualaf ke, hang ni baru masuk Islam ke, hang ni kan macam mana, ada Allah Taala tak pandang. Kita yang Islam daripada kecil disebut sebagai Islam bakal. Jangan duk bangga kata aku ni paling mulia, aku ni paling hebat. Dah. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah. Allah Taala dah pesan pada kita semua. Allah Taala kata inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Tak kira lah dia tu baru masuk Islam ke, ataupun dia dah lama Islam, ataupun macam mana keadaan dia, yang paling tinggi kedudukannya ialah orang yang paling bertakwa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak menjadi masalah kalau non-Muslim sekalipun baru je masuk Islam, boleh saja untuk bersama-sama dengan kita. Malahan dia lebih tinggi martabatnya daripada kita yang asalnya kita ni Islam daripada kecil, ataupun disebut sebagai Islam bakar. Islam bakar kita, mak pak kita Islam, kita pun Islam. Hakikatnya mereka yang lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka lah yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum tu, insyaAllah lepas pada ni, bila ada laptop ni, kita boleh baca sikit komen-komen yang dihantar. Mana-mana sebelum ni duk tengok macam mana nak jawab ni komen-komen daripada pendengar-pendengar, daripada orang-orang yang cuba tinggalkan komen mereka di sini. Dan di sini insya-Allah akan bolehlah tengok sama sekali Panglima Hitam, akhiran anak saudara. Terima kasih kerana sama-sama kita ikuti kuliah kita pada pagi ini. Kemudian Pak Cik Ramli alias Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah kulim dijelah bagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkongsian ini. Pak Susobri sama-sama dengan kita, alhamdulillah. Itu yang mengikuti daripada page anda sendiri. Bolehlah kita sama-sama kita masuk dalam, kita tengok kuliah-kuliah yang apa yang disediakan dalam page ini. Juga Kak Ngah pun tengok juga. Selamat datang, selamat pagi pada Kak Ngah Narashidah binti Muhammad Nur. Sama-sama kita isi masa pagi kita ni dengan ilmu. Juga apa buat waktu pagi ni, hendaknya mengikut saranan daripada Nabi SAW. Nabi kata mulakanlah pagi itu dengan ilmu, walaupun hanya sedikit. Mulakan dengan ilmu, belajar apilah walaupun sikit. Dan selain daripada ilmu, kita bersedekah. Paling-paling kurang kita sedekah dia apa? Duduk di rumah nak sedekah apa? Ambil je nasi, ambil je beras, tabung sikit depan rumah tu, sikit burung main makan. Itu pun sebahagian daripada sedekah. Nak jumpa orang payah PKP. Kalau kata dulu bolehlah sambil lepas pada mayang subuh, sambil pusing pergi beli nasi lemak, bayar duit lebih sikit saja, ada siapa nak beli ambil lah. Itu cara sedekah kreatif dalam beribadah. Tapi kalau sekarang ni musim PKP, kita tak boleh nak pergi ke mana, duduk di rumah saja, maka kita bersedekah kepada makhluk yang lain. Burung sekali dia terbang, dia tak kena PKP, dia tak kena kurung. Jadinya buang sikit, bukan kata buang memazia, buang kerana nak bagi makhluk lain makan, nak bagi burung makan, nak bagi kucing makan, nak bagi ayam makan. Bagilah sikit, bagi tabung depan rumah tu, dia turun makan, kita dapat pahala di sebalik sedekah yang kita berikan tadi. Apatah waktu pagi ni, waktu pagi Nabi beritahu malaikat 2 orang turun akan
seorang dia akan berdoa kepada orang yang rajin menginfakkan harta. Dia berdoa ni malaikat doa, bukan manusia. Malaikat yang berdoa. Malaikat kata apa? Allah ma'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah ini satu gantian yang besar. Gantian macam mana tu? Wallahu alam, ni kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi rezeki. Yang penting kita laksanakan tanggungjawab kita. Yang lain tu Allah Ta'ala akan bagi. Jangan kita duk risau nak dapat macam mana, tak nampak lagi jalan keluar macam mana. Tak. Bagi sedekah, Allah Ta'ala akan kurniakan kelebihan, kurniakan balasan yang baik untuk kita. Jadi jangan duk tanya Allah ke mana. Dan yang kedua pula, malaikat yang kedua pula duk berdoa apa bagi orang yang kedekut. Tambah pula kalau kata orang minta sedekah, hang ni kira minta sedekah je. Hang ni duk kira nak minta sumbangan je. Hang ni duk kira penuh tak mau nak kerja. Tolak pula, marah pula kepada orang yang meminta sedekah. Jadi orang yang kedua ni Nabi kata, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah harta si fulan ni binasa, rosak. Sama ada tak bermanfaat untuk dia dengan cara hilang ke, dicuri ke, musnah ke, wala'ayazubillah. Kita tak mau. Doa malaikat yang kedua ni, doakan keburukan, doakan kemudaratan, doakan kemusnahan untuk kita. Minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, didoakan oleh malaikat yang kedua. Sebaliknya kita nakkan doa yang pertama pada malaikat yang pertama tadi, kita nakkan manfaat di sebalik kerja buat kita. Dan semalam anda terbaca juga mesej kata zikir agak laju lah. Zikir laju mana, zikir macam tu lah, dah kita lancar. Kita lancar kan, laju lah sikit, tak apalah. Lepas ni anda cuba slowkan sikit. Dia tu pergi rendah sikit, nanti insyaAllah kita akan slow sikit dan kita akan baca ramai-ramai. Anda pun dia fikir macam mana nak pamerkan doa tu sambil kita duduk baca, doa tu duduk keluar sambil boleh ikut ramai-ramai. Zikir apa hizib tadi, hizib bahar, hizib nasar tadi, macam mana nak baca slow-slow ni. Bila ada teks tu insyaAllah lah kot, duduk di depan ni baca slow-slow, mungkin insyaAllah kita ikut ramai-ramai. Dan sekali lagi sama-sama kita kongsikan, kita sharekan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah kuliah yang dibuat ni akan memberi manfaat pada kita semua insyaAllah. Hari ni lokasi berubah sikit, boleh dah buat di luar. Ada pokok-pokok yang hijau, tapi hari ni boleh buat di dalam sebab katu tak ada lah. Di dalam ni dia rasa lain sikit. Kalau di luar ni nyaman, alhamdulillah selesa. Tak apalah, tengoklah, test lah, tengok macam mana luar ke dalam yang sesuai. Nanti kita tengok pula, esok kita test di luar pula insyaAllah. Jadi pada pagi ini marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Haqqah. Oh, sound tak apa clear ni, sound tak apa clear. Ni okey je tau. Daripada audio kuliah tak apa clear. Tengok clear ke tak? Kalau kata dah clear, tolong komen sikit siapa yang mengikuti kuliah kita ni. Kalau kata clear ke apa, kata dia clear insya-Allah. Kalau kata tak clear, beritahu tak clear. Nanti insya-Allah anak saya Muaz sebagai cameraman, dia akan tengok lah. Dia akan tengok, dia akan ejah tengok macam mana. Lepas pada baca Al-Quran ni, boleh komen sikit, saya akan tengok mesej. Kalau kata dah clear, kita akan teruskan dengan perbincangan yang lain. Kalau tak clear lagi, kita akan puas hari dengar clear sikit insya-Allah. Jadi bolehlah komen sikit di bawah tu. Paling kurang Assalamualaikum daripada mana, cerita je, sebut je daripada mana. Pokoknya saya tahu jugalah ada orang yang bersama dengan saya dalam kuliah ini insya-Allah. Jadi untuk permulaannya, selain daripada kita baca hizib Nasar tadi, marilah sama-sama kita tengok dalam surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah, terima kasih Bukhari, Haji Bukhari ke Fahish Bukhari, Haji Bukhari lah kot. Dia kata clear, alhamdulillah, dengar dah clear dah, alhamdulillah. Jadi sebar-sebarkan dan kita ambil manfaat daripada apa yang dikongsikan di sini insya-Allah. Jadi siapa yang ada Al-Quran boleh buka muka surat 566 surah Al-Haqqah. Kita akan baca cerita berkenaan dengan hari kiamat juga. Terima kasih kepada Panglima Hitam yang bagi respon clear. Alhamdulillah. Mudah-mudahannya apa yang kita kongsi ini dapat dihadam, dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin insya-Allah. Surah Al-Haqqah, muka surat 566, juzuk yang ke-29, surah Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العظيم. Ini bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama dalam surah Al-Haqqah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu sebagai panduan kepada kita, peringatan kepada kita, musibah yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada umat terdahulu sebagai pengajaran. Apa maksud dia? Nanti kita akan baca pula sambungan pada ayat yang ke-13, cerita berkenaan dengan kiamat. Apa maksud dia? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Haqqah. Apa maksud Al-Haqqah? Dalam ayat ini menyebutkan dalam terjemahan Al-Quran Al-Haramain, dia menyebutkan hari kiamat. Maksud apa hari kiamat ni? Al-Qari'ah menurut bahasa bukan 854. Mana dia punya terjemahan dia ni? Tapi Al-Haqqah ni salah satu nama daripada hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari kiamat. Umat-umat terdahulu dusta. Maksud Abu Jahal pun dusta. Dia pun tak percaya. Dan kita sendiri pun kalau kata tak berilmu, sopa tu lah. Kita takkan percaya macam mana boleh berlaku kiamat dunia ni. Duk berkira sampai tahun 2000 dah. Dulu sebelum zaman dinosaur. Padahal kita tak tahu ada ke tak ada dinosaur tu. Wallahualam. Cuma berdasarkan kepada kesan-kesan fosil yang ditinggal, kita percaya kata ada dinosaur. Tapi hari kiamat ni bila berlaku? Betul ke hari kiamat akan berlaku? Jangan kita jadi seperti mana puak-puak terdahulu tak percaya. Hakikatnya dia akan berlaku. Nak tahu macam mana? Tanda-tanda dia ada. Dan juga diceritakan asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat tu dah pun berlaku sekarang ni. Maksudnya apa yang Nabi kata tu bukan dusta, sebenarnya betul belaka. Bagi kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau dahsyatnya. Birihin sarsarin atiyah. Kaum Ad dibinasakan dengan angin yang kuat. Kaum Ad bukan kaum Samud ni, kaum Samud. Fa amma Samud fa uliku bit-taghiyah. Dimusnahkan kaum Ad ini, kaum Samud tadi dengan petir yang kuat, yang dahsyat. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin taufan yang sangat sejuk. Di sebelah belah Syria sana ni berlaku peristiwa ni. Di Syria sana, di negeri Syam sana, kaum Ad, kaum Samud dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin taufan yang sangat sejuk. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, itu emput. Dimusnahkan dengan angin saja, angin yang membawa musibah. Akhirnya dimusnahkan kaum Ad tadi bagaikan pokok-pokok yang jatuh. A'jaz nakhl khawiyah. Fahal tara min baqiyah? Adakah kamu dapat melihat walaupun seorang yang masih tersisa di antara mereka? Ini tengok semua pakat mati. Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan. Allah Taala kata jadi. Coronavirus yang melanda kita ni pun sampai tak lepas fikir macam mana boleh mati, tiba duduk sihat elok ni jatuh mati. Tak ada tanda-tanda dia. Tu susah tu kalau tak ada tanda. Ada tanda ni memang kita yakinlah ada tanda. Hari kiamat memang ada tanda, yakinlah. Kalau tak ada tanda, mungkin kita pun
Tak percaya. Tapi Allah Ta'ala boleh cipta. Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh jadikan sesuatu tu tanpa tanda, tanpa ada mukadimah dia. Ni macam kata COVID-19 ni, tak ada dia punya simptom, tiba-tiba jatuh mati. Tengok-tengok, oh punca dia COVID-19 bahaya pula tu. Sampai tak boleh nak pegang, tak boleh nak sentuh langsung. Berjumpa pun dah pun dia akan berjangkit. Apatah lagi duk sentuh, duk pegang, lagilah musibah yang besar. Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal muttafikatu bil khati'ah. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang ditunggang, terbalikkan kerana kesalahan yang besar. Ini puak-puak G. Allah Ta'ala terbalikkan mereka. Kaum Lut. Kaum Lut yang Allah Ta'ala simpankan sejarah mereka dan kesan itu sampai ke hari ini masih ada di Laut Mati sana. Disebutkan ahli sejarawan apa sebut, kata di Laut Mati itulah kaum Lut ni Allah Ta'ala terbalikkan, wa ja'alna 'aliha safila wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dalam Al-Quran cerita kaum Lut ni Allah Ta'ala terbalikkan mereka, dimusnahkan mereka dengan cara ditelangkupkan mereka. Yang di atas jadi bawah ni naik ke atas. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatan rabiyah. Mereka menderhakai utusan Tuhannya, oleh itu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Kerana mereka menyustakan, dia ejek Nabi. Padahal Nabi cerita benda yang betul. Bukan Nabi buat cerita dongeng. Bukan kata Nabi ajak pergi ke arah benda yang merapu. Nabi ajak ke arah kebaikan. Tapi tak diindahkan oleh penduduk kaum tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan mereka. Abbas Abdullah, terima kasih kepada Migiti. Tak ada apa ni separa. Tak ada separa apa ni. Tak ada separa. Tak apalah, terima kasih kerana Migiti. Terima kasih kerana komen. Dan tolong share, like dan juga share video yang dihasilkan ini. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal Nabi Nuh. Masa air tu duduk naik, cerita Nabi Nuh tu bermula di mana? Nabi Nuh di negara Babylon. Ada yang sebut kata daripada Iraq tu air tu mula naik, kapal tu pun terapung. Nabi Nuh buat di atas bukit. Kapal dia tu yang besar tu, bahtera Nabi Nuh dibuat di atas bukit sampai digelar dia ni sebagai seorang gila. Apakah gila dia buat? Apa kapal di atas bukit? Orang buat di tepi laut, abang berlayak. Ni dah di atas bukit nak berlayak macam mana? Kita pun tengok ke belah kampung-kampung, ke bukit-bukit, ke Bali ni. Ada orang buat kapal di sini? Tak. Melainkan kalau kata memang nak bawa pergi ke sana. Tu iyalah memang baik, mungkin dah ada. Tapi payahlah nak jumpa kapal duduk ke kawasan darat ni. Melainkan kalau ke Penang tu, banyaklah. Kerana dekat dengan pantai. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uznun wa'iyah. Peristiwa-peristiwa yang diceritakan tadi agar menjadi peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mahu mendengar. Semua benda tadi itu Allah Ta'ala wujudkan, Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala zahirkan di muka bumi ini sebagai peringatan kepada kita semua. Kiamat pasti akan berlaku. Siapa yang kata? Nabi yang kata. Nabi yang sampaikan kepada kita. Dan cerita-cerita dahulu pun Allah Ta'ala cerita balik kepada kita habuan pengajaran. Allah Ta'ala sebut balik kepada kita ni, habuan kita beringat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni bila mana dah kena musibah pun tetap juga dengan kekufuran. Kena musibah tetap juga dengan maksiat yang dilakukan. Berasa bangga pula dengan maksiat. Wallahiyazubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita, jauhi kita daripada sifat-sifat ini. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan keadaan hari kiamat. Ini yang kita nak sebutkan pada hari ini. Golongan-golongan yang mendapat catatan amalan mereka. Di akhirat nanti mereka ni dapat catatan amalan macam mana? Disambung pada ayat yang ke-13 dalam surah Al-Haqqah, muka surat 567. Surah Al-Haqqah, muka surat 567 pada ayat yang ke-13. Sambil-sambil kita baca Al-Quran bulan puasa ni, sambil-sambil kita tengok terjemahan makna dia, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah
فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العظيم. Ini bahagian yang kedua dalam surah Al-Haqqah yang menceritakan keadaan hari kiamat. Pada ayat yang ke-13, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً Maka apabila sangkakala ditiup dengan tiupan yang pertama. Kita dah tengok ada tiupan sangkakala cerita dia tu dalam Kiamat Hampir Tiba. Syekh Fahmi Zamzam pun dah sebutkan juga dalam kitab Aqidatul Islamiyah pada perkara yang ketiga daripada 5 perkara, 5 poin yang dibahaskan berkenaan dengan rukun iman yang ke-6 berkenaan dengan sangkakala. Ditiupkan sangkakala, apa yang terjadi pada ketika ditiupkan sangkakala tadi? Diangkatnya bumi. Allah Ta'ala mengangkat bumi dan gunung ganang lalu dihancurkan kedua-duanya dengan sekali hentaman. Allah tak terbayang macam mana boleh jadi ni. Macam mana bukit boleh terbang naik di atas kena hentam, dilagakan kemudian hancur. Maka hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit kerana pada hari itu langit menjadi rapuh dan para malaikat berada di pelbagai penjuru langit. Dan para malaikat berada di pelbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepada mereka. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus menjunjung arasy. Pada hari itu mereka dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun daripada kamu yang tersembunyi bagi Allah. Bagi mereka yang kitabnya diberikan di tangan kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Ini yang poin syahid yang kita nak ceritakan pada hari ini. Golongan-golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kitab tu melalui tangan kanan. Ni golongan yang baik ni. Malahan kebaikan dia tu ataupun gambaran seronoknya depa ni bila mana Allah Taala sebut bila mana diberikan kitab ni depa tunjuk ke orang. Ha umqra'u kitabiyah. Ha ni kitab aku ni. Ambil dah tengok, apa tengoklah. Kita pun macam kata dia dapat result lah dalam peperiksaan. Seronok ni nak tunjuk dekat orang pun dalam Facebook orang pakai dia puji. Kita pun seronok. Macam tu juga keadaan di akhirat nanti bila mana diberikan catatan amalan kita dengan catatan dengan tulisan yang baik, maka kita pun nak tunjuk kepada orang lain. Sungguhnya aku yakin bahawa satu ketika aku akan menerima perhitungan terhadap diriku ni. Ini maksudnya orang yang betul-betul meyakini dengan Allah Ta'ala, betul-betul beriman dengan hari kiamat, betul-betul beriman dengan hari kebangkitan. Ni aku yakin betul-betul aku hari ini akan bertemu dengan keadaan macam ni. Sebab itulah diberikan catatan amalan aku ni dengan tangan kanan. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai.
Orang ni bagus lah ni. Orang ahli kanan. Diberikan dengan catatan amalan dia tu dengan tangan kanan. Di dalam syurga yang tinggi darajatnya. Bahagia duduk dalam syurga pula. Keadaan dalam syurga pula macam mana? Buah-buahannya dekat. Allahu Akbar. Kita di sini kan nak beli buah kan jenuh pergi merata. Pi sana, pi sini, harga pula sat rendah, sat mahal, sat murah. Tapi di syurga nanti buah-buahan itu dekat sangat dengan kita. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat kerana amalan yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Kita hidup di dunia ni dulu susah. Hidup di dunia ni macam-macam nak kena buat. Masa hidup di dunia ni, kita ni seakan-akan duduk dalam penjara. Dan memang pun Nabi bagi tahu macam tu. Ad-dunya sijnul mu'min. Macam-macam nak kena buat. Lalu disebabkan kita patuh ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, di akhirat sana mendapat habuan yang cukup besar. Bagi orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kiri. Ni golongan yang kedua. Kata langsung yang itulah akan kita baca sikit nanti dalam kitab Aqidatul Islamiyah. Bagi orang-orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jikalau kitabku ini tidak diberikan kepada aku. Duk nampak dah, padahal tak buka apa lagi pun. Bukan tengok lagi pun, bukan kata confirm dah kata masuk neraka ke macam mana. Baru diberikan kitab saja. Duk nampak kata tak cantik dah, duk nampak kata tak bagus dah. Ni orang yang diberikan kitab catatan amalan itu dengan tangan kiri. Dia kata apa? Alangkah baiknya jika kitab aku ini tidak diberikan kepada aku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Padahal bagi tak apalah nak tengok. Tapi kalau kata alangkah baiknya kalau tak dibagi, supaya apa? Kurangnya takut gementar dalam diri ini kuranglah sikit. Korang lagi kena siksa je. Tapi yang tu hanya alasan je. Hakikatnya dia pun tak boleh duduk siksa dah. Malahan tengok pula dia kata apa lagi? Alangkah baiknya jika kematian itu yang menyudahi segala sesuatu. Alangkah baiknya kalau kata aku ni jadi tanah dah. Alangkah baiknya kalau kata aku ni tak dibangkitkan, aku ni mati jadi tanah dah. Walam adri ma ya laitakan ma aghna anni mali halika anni sultaniyah. Alangkah baiknya jika kematian itu yang menyudahi segala sesuatu, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kuasaku telah hilang dariku. Tak ada apa dah di dunia ni, kita harta yang banyak, duit yang banyak, rumah yang besar, kereta yang mewah, anak beranak yang ramai, tanah yang besar, hakikatnya tak bermanfaat apa pun. Di akhirat sana semua tu tak memberi apa-apa kebaikan untuk kita, melainkan hanya amalan kita. Catatan amalan kita tu kok mana, yang itulah yang akan membantu kita masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tangkap. Padahal tak tangkap pun memang dah duduk di bawah, dah tak lari dah. Tapi nak abang kata betapa tersiksanya pada hari tersebut. Bila kata dah bersalah, kena tangkaplah, pergi duduklah di tempat yang bersalah. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dicampakkan ke dalam neraka, wal'ayazubillah. Bermula daripada kita diberikan catatan amalan tadi dengan tangan kiri. Nampak dah tak cantik, akhirnya masuk ke dalam neraka. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjang 70 hasta. Summa fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluquh. Belit dia, lilit dia, ikat dia dengan rantai. Kata-kata tali boleh duk buka lagi. Silat-silat hari bulan, tali ikat tak kuat, lari. Ayam lari malam. Ikat tak kuat, bimbit ayam kemarin ni. Bimbit ayam, ikat kaki. Lepas tu elok nak buh dalam lau. Buka-buka tak perasan tali tu dah longgar. Tiba-tiba buka keluar daripada dagu ni, lari terus. Yang jantan. Tengok cari balik no. Tengok ada ke tak ada. Ayam lari. Tinggal ayam tina aja. 2 ekor ada dalam tangkap. Disebabkan tali longgar. Ni Allah Ta'ala ikat dengan rantai. Pakai tak gerak dah. Pakai tak boleh putus dah. Nak abang kata betapa kukuhnya, betapa kuatnya ikatan tadi. Memang tak boleh nak bergerak, tak boleh nak lepas lari dah. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Tak mau nak ajak kebaikan. Tu bahaya tu, tak mau ajak kebaikan. Kita kena sebut tentang kebaikan. Kita tak boleh bercakap, kita tak boleh guna tangan, maka dengan percakapan. Kalau tak boleh dengan ucapan, pujuk hati kita ni pergi ke arah kebaikan, buat sendiri. Tapi sakat dah ni, alhamdulillah lah,
takat guna mulut tu tak ada masalah. Nak guna tangan tu, tu berat jugalah kalau nak cegah perkara mungkar. Tapi boleh je buat kebaikan ni dengan cara pi hulurkan bantuan bagi kepada orang lain, maka dapatlah kebaikan yang disuruh tadi. Dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Tak mau nak kata langsung, tak mau nak tegur, tak mau nak suruh ni ada orang susah ni, mailah tolong. Ini juga termasuk dalam golongan yang akan mendapat catatan amalan dengan tangan kiri, wal-ayazubillah. Maka pada hari ini tiada seorang kawan pun baginya yang dapat menolong. Kawan kita di dunia lu, tak apalah kita susah hello dekat dia mai tolong kita, hantar bantuan, bagi duit apa semua. Tapi di akhirat sana, kawan pun tak boleh nak tolong dah. Dan tidak ada makanan baginya kecuali darah dan juga nanah. Allahu Akbar. Itu makanan ahli neraka tu. Tiada makanan bagi dia melainkan darah dan juga nanah. Tiada siapa yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Orang berdosa saja yang akan memakan makanan yang disebutkan tadi itu, makanan ahli neraka. Cara tak langsung dah disebut dari sini berkenaan dengan makanan ahli neraka. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا أقسم بما تبصرون. Maka aku tidak bersumpah. Maka aku bersumpah. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Kamu lihat, kamu tengok macam mana ni. Dan demi apa yang tidak kamu lihat. Bersumpah dengan segala-galanya. Yang kita lihat, kita hidup di dunia ni. Hak tak lihat ni, akhirat, alam kubur, benda yang kita tak nampak lagi, tapi kita dah dengar daripada Nabi kita. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Al-Quran ini cerita betul ini, bukan kata benda yang salah dan sememangnya turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia bukanlah perkataan seorang penyair. Tetapi sedikit sekali kamu beriman terhadapnya. Tak ramai orang yang menerima Al-Quran. Dia bukan kata-kata manusia, dia bukan hanya kata gurindam ataupun syair-syair biasa, tapi hakikatnya mai semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu juga bukan pula perkataan tukang tilik, namun sedikit sekali kamu mengambil pengajaran daripadanya. Kalau tukang tilik ni, hak yang otak tu pun banyak, hak muhung tu pun banyak, tapi sebenarnya yang ni bukan kata benda yang direka-reka, tapi sebaliknya semua yang benar belaka daripada Allah taala. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Sekiranya dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengada-adakan perkataan di atas nama kami, kami pasti pegang tangan kanannya, kemudian potong urat jantungnya, maka tidak seorang pun daripada kamu yang dapat menghalang kami untuk menghukumnya. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala mampu buat segala-galanya. Hakikatnya Nabi Muhammad bukan berdusta, tapi sebaliknya menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan sungguhnya Al-Quran itu adalah pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguhnya kami tahu bahawa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat nanti. Dan sesungguhnya Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Quran, orang kata syair. Al-Quran orang kata dihasilkan oleh Nabi Muhammad, syair-syair gurindam ataupun bahasa yang hebat. Dan sampai ke hari ini pun orang menyangkakan, kalau berharap mana pernah jumpa seorang Kristian, bila mana dibagikan kepada dia kata-kata sebahagian daripada ayat Al-Quran, dia kata, oh ayat ni yang ni bahasa dia memang tinggi. Dia kata ni sastra ni memang kelas dia paling tinggi. Dia orang Kristian, tapi dia hanya menyangka kata Al-Quran itu hanya gurindam saja.
tapi hakikatnya bukan gurindam, bukan kata syair, bukan kata benda yang dihasilkan oleh manusia, tapi sebaliknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu zaman lah ni pun tak ada lagi. Dulu tak katalah, mungkin depa baru dengar, baru duk tahu dah. Kalau kata duk kaji, mungkin tak banyak lagi sumber yang nak menyokong pada perkara tersebut. Tapi hari ini berdasarkan kepada pengalaman manusia, orang dah tahu dah Al-Quran tu isi kandungan macam mana. Masih lagi ada orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah syair. Masih lagi orang nak sebut kata Al-Quran itu adalah gurindam saja, bahasa klasik. Sebenarnya tak betul lah. Kita pun janganlah jadi orang macam tu. Jangan sekadar kata baca Al-Quran itu untuk nak bagi sedap halua telinga. Tapi sebaliknya baca Al-Quran itu untuk diambil pengajaran. Macam mana kita baca pagi ni cerita berkenaan dengan kiamat. Dan dikaitkan juga dengan kehidupan kita sekarang ni. Janganlah kita mendustakan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang kita duk pemain, yang kita duk buat lebih kurang saja. Alah apa ni, cerita lama punya ni ketinggalan dah. Kita duk di zaman yang canggih dah sekarang ni, tak sesuai dah dengan benda-benda macam ni. Tak. Sebenarnya Al-Quran tu adalah mukjizah khalidah. Mukjizat yang berkekalan sampailah ke akhir zaman, sampai ke bila-bila tetap relevan apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi selesai sudah surah Al-Haqqah yang menceritakan sebahagian daripada kisah orang-orang yang mendapat catatan amalan dengan tangan kanan, tak pun dengan tangan kiri. Nanti kita akan sebutkan sikit saja perbincangan itu di dalam kitab ni, tapi benda tu kita nak tahu. Dan banyak juga ayat-ayat yang diambil daripada surah Al-Haqqah tadi sebagai dalil, sebagai panduan untuk kita mengenali golongan-golongan macam ni. Disebutkan pada muka surat 435 dalam kitab Al-Aqidatul Islamiyah yang disusun oleh Syekh Dr. Mustafa Said Khin dan juga Dr. Muhyiddin Mistu. Dia mengatakan, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'alum fid darain amin, kaifa yatimmu tasallumu suhufil a'mal, bagaimana disempurnakan penyerahan lembaran-lembaran amalan. Kita diberikan macam mana di akhirat nanti, macam mana keadaan kita tu bila mana menerima catatan amalan ini. Disebutkan oleh Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW berkata, yu'radun nasu yawmal qiyamati salasa aradatin, fa amma aradatani fajidalun wa ma'adhirun, wa amma al-ardatu thalisah fa inda dhalika tatiru as-suhuf fil aidi fa akhidhun bi yaminihi wa akhidhun bi shimalihi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi fi sifatil qiyamah. Nabi kata dipamerkan, ditunjukkan, diberikan kepada manusia ni pada hari kiamat dengan cara tiga jenis, tiga cara diberikan catatan amalan ini. Fa amma aradatani fajidalun ma'adhir. Adapun dua cara pemberian tadi, dua cara agihan tadi, lebih kepada duk berbincang, kemudian yang keduanya pula tak apalah dimaafkan ni. Kesalahan tadi hang buat ni okey tak apa, yang kedua dimaafkan. Tadi ni hang buat salah ni, salah ni, hak ni pula okey tak apa, sesadah dimaafkan. Wa amal ardatus sadisah, adapun cara pemberian yang ketiga ni, fa inda dhalika tatiru as-suhuf fil aidi. Yang ketiganya, lembaran-lembaran ni berterbangan. Buku-buku ni ataupun catatan amalan ni berterbangan. Fa'akhidhun biyaminihi wa akhidhun bishimali. Ada golongan yang dapat memegang catatan amalan tadi dengan tangan kanan, ada pula yang memegang, yang dapat tangkap tadi dengan tangan kiri. Itu keadaan dia tu. Tengok-tengok Allah dengan tangan kiri. Maksudnya bolehkah dia ambil dengan tangan? Dia akan jadi bergerak dengan sendiri. Hak yang baik itu dengan sendirinya dapat memegang catatan amalan dia dengan tangan kanan. Hak yang tak baik itu, hak dia buat maksiat, ada buat tak kena, dengan sendirinya tangan kiri lah yang akan memegang kitab catatan amalan tadi. فَأَمَّا الَّذِينَ يَأْخُذُونَ كِتَابَهُمْ بِيَمِينِهِمْ فَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُخْلِصُونَ فَإِذَا أَخَذُوهَا بِأَيْمَانِهِمْ طَارُوا فَرَحًا وَأَخَذُوا يُعْرَضُونَ كُتُبَهُمْ عَلَى النَّاسِ سُعَدَاءَ بِمَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرَهُمْ مِنْ نَعِيمٍ. Adapun orang-orang yang mendapat kitab ataupun catatan amalan tadi dengan tangan kanan, iaitulah golongan-golongan al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Orang yang buat baik itu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana dunia, bukan semata-mata kerana nak dapat habuan.
orang yang ikhlas. Apa keadaan mereka ketika mana dapat kitab tadi? Fa idza akhadhuha bi aymanihim taru faraha. Bila dapat saja depa ni bergembira. Malahan digambarkan di sini taru faraha, depa pun berterbangan. Macam mana boleh terbang tu wallahu alam. Tara yatiru. Mereka berterbangan kerana kegembiraan. Sonoklah meloncat ataupun kerana sonok dengan pemberian tadi. Dan perkara tersebut diceritakan dalam ayat tadi yang kita baca tadi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha uqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapat catatan amalan dia dengan kanan, lalu dia pun nak tunjuk ke orang lain. Ha uqra'u kitabiyah, ni dia tengok catatan amalan aku ni. Tengok ni aku punya kebaikan yang aku buat. Dulu ni memang aku yakin dah bahawa hari ni pasti akan terjadi. Hari ni pasti aku akan temui. Fahuwa fi 'aishatir radiyah, hidup dia dalam keadaan yang seronok, yang dia suka, pada kedudukan dalam syurga yang tinggi. Itu keadaan orang yang diberikan catatan dengan tangan kanannya. Wa ammal ladzina ya'khuduna kitabahum bishimalihim min wara'i zuhurihim fahumul kafirun alladzina la yu'minuna billah. Adapun golongan-golongan yang diberikan dengan tangan kirinya ataupun daripada arah belakang. Diberikan arah belakang pula, dah daripada arah belakang. Tangan kiri pula daripada arah belakang. Siapa mereka ni? Dalam kitab ni menyebutkan fahumul kafirun alladzina la yu'minuna billahi ta'ala. Mereka itulah orang kafir yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Wa ma in yastalmuna kutubahum hatta yusqata fi aydihim wa yatamannawul maut al-abadi. Dan mereka ni ada yang setengahnya tu tak mau ambil pun. Kitab tu tak mau ambil, tapi jatuh sendiri kena ke tangan mereka. Dan memang terkena kepada mereka. Dan mereka ni wa yatamannawul maut al-abadi, dan depa ni lah puak-puak ni lah yang bercita-cita mengharapkan kalau kata mati selama-lamanya. Depa ni nak jadi macam mana binatang. Yang kan dalam hadis menyebutkan 2 ekor kambing dibangkitkan, kemudian dibicarakan. Kambing A ditanya sebab apa tanduk kambing B ni, kambing B mati, sebab apa ni jadi macam ni. Depa bergaduh, dia ni tanduk aku, mana-mana lalu aku mati kerana bergaduh. Lalu ditanduk balik. Tadi A tanduk B, kemudian B tanduk balik A, kemudian mati, kemudian dua-dua ekor mati jadi tanah. Tapi ada pun orang kafir ni, manusia, dia akan hidup. Dia hidup terus. Dia bila tengok keadaan kambing tadi, alangkah baiknya kalau kata aku mati hidup di tanah. Tak jadi dah tak dibangkitkan. Tapi takdir Allah Ta'ala, aturan Allah Ta'ala, kita dibangkitkan semula. Maka kita dibangkitkan lalu disiksa. Dapat saja dengan tangan kiri tadi pun nampak tak berapa cantik dah. Itu dalam surah Al-Haqqah daripada ayat 25 sehingga 37 dia menceritakan tentang golongan yang mendapat catatan amalannya tadi daripada arah tangan kiri. Sehingga kan ditibai, dibelenggu, dililit, diikat, dihumban ke dalam neraka. Dan makanan ahli neraka tu pula seperti mana disebutkan tadi, terdiri daripada darah dan juga nanah, daripada air yang bergelegak, daripada air yang panas. Jadi yang itulah makanan-makanan bagi penduduk-penduduk neraka, wal'iyazubillah. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Insyiqaq, surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-10 hingga ke-12, menceritakan golongan-golongan yang mendapat catatan amalan daripada belakang ataupun daripada kiri ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang didatangkan catatan amalannya daripada belakang, maka dia akan berdoa, dia pun duk sebut ataupun duk seru kecelakaan bagi dia, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Aku ni tak boleh dah hidup di dunia ni. Memang dulu ni dah terlepas dah, ni mai ke akhirat awaknya dibangkitkan semula. Sebab apa jadi macam ni? Berasa penyesalan yang amat sangat. Tapi penyesalan waktu itu tak berguna lah. Dah lepas dah. Duduk dalam kubur pun sebenarnya daripada menyesal dah. Tambah ke akhirat memang duduk menyesal lagi lah. Jadi nak cerita di sini, kita sebelum masuk dalam kubur, sebelum kita mati, sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, maka cepat-cepatlah bertaubat. Buatlah kebaikan sebanyak mungkin. Ni orang dalam kubur. Ni cerita berkenaan dengan hari kiamat. Di akhirat sana. Jauh dah balik sana. Ni cuba yang dekat. Hak dekat ni pun patutnya dah bagi pengajaran kepada kita. Tak bincang lah jauh-jauh. Ni memang sepatutnya kita beringat lah. Ni pun cerita hak jauh.
cerita berkenaan hari kiamat. Ni hak dekat dalam kubur alam barzakh. Ramai mana orang yang mati masuk dalam kubur ni, duk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kembalikan kami ke dunia saja. Nak buat apa? Kami nak rokok dan juga sujud kepadamu, dan juga kami nak bersedekah. Di dalam surah apa? Surah Al-Munafiqun. Nanti tengok ayat tu, surah Al-Munafiqun, yang menceritakan berkenaan dengan golongan-golongan orang-orang yang apa terlepas ni. Muka surat berapa? 5. Tengok dalam surah Al-Munafiqun ayat 554. Muka surat 554. Dia sebut macam mana pada yang terakhir. Muka surat 555. Pada yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin wa lan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Itu dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ketika mana Allah Ta'ala menyuruh kita berbelanja. Sebelum tu ayat yang ke-9. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Harta kita yang banyak, anak-anak kita, jangan sampai kita lalai terhadap sembahyang. Jangan sampai kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duk kalut cari dunia, duk kalut cari pangkat, cari harta. Duk kalut dengan anak-anak. Fitnah semua ni. Kena beringat. Jangan sampai terleka. Tapi ingatlah kepada Allah Ta'ala. Dan ingatlah siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Bukan tak boleh tengok anak-anak, isteri, harta. Boleh, tapi cari sekadarnya sahaja. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai melekakan kita daripada tanggungjawab sebagai seorang hamba. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita buat apa? Bila mana jangan terfitnah dengan dunia ni, dengan anak-anak, dengan harta. Dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seorang kamu sampai ajal maut kepadanya. Berbelanja ni, jangan sampai kita dah mati pun baru dah kalut. Kalau tidak, maka dia pada saat itu akan merayu. Ni keadaan orang yang duduk dalam kubur ni. Duduk dalam kubur, duduk merayu, duduk minta pada Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi. Supaya apa ni? Minta supaya lewatkan mati ni. Supaya lewatkan mati. Tapi ni dia dah kubur lah. Duk dah terlewat, dah terlepas dah. Cuma duk minta sikit je, minta dekat je ni nak fikir hidup kan. Nak alam hidup dengan alam barzah. Tu kata alam akhirat ni jauh lagi. Ni alam hidup, alam dunia ni alam barzah. Dia minta kata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi. Dia nak buat apa tu? Nak patah balik tu nak buat apa tu? Hidup mati. Sikit je, masa dia sikit saja. Barzakh, pergi ke alam barzakh. Sikit saja. Dia minta supaya mai hidup ke dunia. Nak buat apa? Supaya aku dapat bersedekah dan dapat menjadi orang-orang yang soleh. Tak tu je. Nak bersujud pada Allah Ta'ala, nak jadi orang baik. Sama tadi sedekah, dia nak jadi orang baik. Tu kata sedekah tu, banyakkan sedekah. Bulan puasa ni pula banyakkan bersedekah. Cari orang-orang yang susah. Tengok masjid walaupun tutup, pilah tengok tak mana boleh salurkan bantuan. Tapi bagi kepada orang yang hidup ataupun bagi kepada makhluk yang hidup yang ada hati yang basah, maksud kata dia hidup lah. Itu lebih elok lagi. Bagi makan pada burung, bagi makan kepada binatang-binatang. Itu lebih bagi makan kepada sesama makhluk. Buka puasa lagi, masaklah lebih sikit, edak bagi kat jiran-jiran. Itu adalah sedekah yang diberikan pahala banyak untuk kita. Nak buat apa tadi? Supaya dapat bersedekah. Orang yang mati tadi minta pada Allah Ta'ala dapat bersedekah dan juga dapat menjadi orang yang soleh, dapat jadi orang baik. Nak main ke dunia ni dapat jadi baik. Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala tahu ni di dunia dulu dah dapat dah peringatan, dah dengar dah kuliah, dah tahu dah segala-galanya, tapi dia buat halal-halal tu juga. Buat alasan juga, tunggu saat dulu, payah ni. Dia buat alasan macam-macam. Kalau kata balik pun suruh tu lah, suruh balik lah. Tak payah dah. Memang Allah Ta'ala takkan hidupkan kita untuk kali yang kedua, melainkan dihidupkan untuk hari akhirat. Jadi sebelum kata kita mati,
sebelum habis umur kita, sementara Allah Ta'ala bagi kesihatan pada tubuh badan kita, Allah Ta'ala beri kelepangan kepada kita, dan juga Allah Ta'ala bagikan rezeki banyak kepada kita, buatlah amal kebaikan. Jangan kita sia-siakan peluang yang ada ini. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Mati, hidup sebelum mati, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, sihat sebelum sakit, kemudian lapang sebelum sempit. Itu lima perkara yang Nabi pesan kepada kita. Beringat dengan 5 perkara ni. Sementara kita duduk sihat, buatlah amal kebaikan yang baik. Sementara kita duduk kaya, sedekahlah dengan apa yang ada. Jangan kedekut. Ni nak buat macam mana, tak ada duit. Sedekah, jangan duduk tunggu. Jangan duduk tunggu kata nak duit banyak. Sedekah apa yang ada je. Tunggu saat dulu. Kalau aku kaya, aku bagi lah. Bukan masalah kaya tak kaya. Ada lebihan harta. Ada. Buat, bagilah. Kalau tak boleh bagi apa, 10 ringgit, bagilah RM1 kurang. Takat mana yang boleh. Ni dah ada banyak dah buat alasan. Akhirnya tak bersedekah. Cubalah seboleh mungkin kita bersedekah. Gunakan masa yang ada, ruang yang ada, kesempatan yang ada ini untuk mengaut ke menurut keuntungan pahala yang sebanyak-banyaknya. InsyaAllah di akhirat sana kita tak akan menyesal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita daripada golongan yang diberikan catatan amalan tadi dengan tangan kanan kita. Tak mau minta jauh betul-betul, ya Allah jangan diberikan catatan amalanku dengan tangan kiri. Tu masa doa kita nak ambil semayang tu. Allahumma ati kitabi biyamini wala tu'ti kitabi bishimali. Ya Allah, berikanlah catatan amalanku dengan tangan kananku, janganlah diberikan catatan amalanku dengan tangan kiriku. Tu kita duduk masalahnya kita duduk basuh tangan tu, kita dah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja yang boleh nak kongsi bersama pada hari ini. InsyaAllah dalam pertemuan kuliah subuh esok kita akan sambung pula pada perkara yang ke-6, waznul a'mal, timbangan amalan-amalan. Setelah mana kita dibangkitkan, tu yang pertama, di tiup sangkakala kita dibangkitkan yang pertama. Lepas pada tu berderu pakat pi dekat telaga Al-Kautsar, telaga Nabi. Lepas pada tu kita dihimpunkan. Bila dihimpunkan dalam keadaan huru hara, kita pun tak tahan duduk, minta syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Lalu Nabi pun dengan kemuliaan dan keagungan, dengan pangkat dia di sisi Allah Ta'ala, minta supaya Allah Ta'ala bukakan segera perhitungan tadi. Maka yang kelima dibahaskan berkenaan dengan al-hisab, perhitungan. Itu yang kita bahaskan tadi ni. Kita dah selesai dah hari ini cerita berkenaan dengan perhitungan, cerita berkenaan dengan hisab amalan kita tadi. InsyaAllah dalam pertemuan esok kita akan sambung pula sebut kisah berkenaan dengan waznul a'mal, cerita berkenaan dengan timbangan amalan kita. Macam mana kita nak ditimbang amalan kita ni? Adakah baik itu lebih banyak ataupun buruk lebih banyak? Wala'iyazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada golongan yang buruk dia tu lebih banyak. Malah kita minta pula jauh daripada orang yang muflis tadi. Macam mana yang kita sebut main dulu cerita orang muflis yang mana ditimbang segala amalan, pi itu dalam keadaan pahala yang banyak. Tapi akhirnya pahala tu nak kena bagi ke orang. Bila dah bagi ke orang, habis pahala dah. Nak kena ambil pula dosa orang lain, buh atas pahala dah. Wala'iyazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada golongan tersebut. Jadi selesai pada kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati pertemuan kita. Dan sekali lagi mohon pada sahabat-sahabat, kawan-kawan, tolong share, like dan juga komen video yang kita hasilkan ni. Mudah-mudahan manfaat itu lebih banyak untuk kita kautkan pahala. Kita dapat pahala di dunia, mungkin tak dapat apalah, apa keuntungan yang aku dapat ni. Fikir di akhirat sana Allah Ta'ala akan berikan pahala pada kita, walaupun simple, walaupun sikit, hanya tekan share sahaja, walaupun hanya kongsikan dengan kumpulan yang lain, kepada kawan-kawan yang lain, tetap juga Allah Ta'ala perkirakan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu memandang ringan terhadap perkara yang simple tadi. InsyaAllah segala-galanya akan diperhitungkan dan juga kita mendapat manfaat daripada segala kerja yang kita lakukan tadi, insyaAllah. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama. Mohon maaf atas salah kata, tersilap bahasa. Dan sebelum tu anda tengok sikit komen tu. Siapa-siapa yang komen di sini, kalau ada persoalan, ada orang nak tanya soalan,
Dan lupa dah bila tadi tanya soalan. Tak apa, lepas pada ni ada laptop ni mudah sikit lah nak jawab soalan tu. Kalau siapa ada soalan boleh tanya, mana yang anda boleh jawab tu anda akan jawab, mana yang tak boleh tu anda akan cari dan akan anda jawab dalam siri pertemuan yang selepasnya, insya-Allah. Daripada Abah, alhamdulillah, Ustaz Syauqi Ibrahim, masya-Allah, pahabak Syekh. Ustaz Syauqi Ibrahim, Abu Syauqi, Toki Rempah Langkawi. Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Pak Sobri, terima kasih Ustaz ya. Terima kasih sama-sama. Walaupun line tak berapa cantik, tak apalah, line pagi-pagi ni macam itulah, kadang okey, kadang tak okey. Tapi walau bagaimanapun jangan tinggalkan majlis ilmu. Mungkin masa ni kita tak ada tengok lepas-lepas pada ni ikut sama belajar. Musim PKP ni kadang tu kita tak boleh bergerak ke mana, tinggal terus majlis ilmu. Jangan. Kalau biasa-biasa kita duduk tengah kuliah di masjid, tapi musim PKP ni kita terkurung di rumah. Mudah dengan online ni, dengan cara kita bersiaran ni, manfaat dia tu insya-Allah akan berterusan dan kita tak pisahkan diri kita dengan majlis ilmu, insya-Allah. Daripada audio kuliah, alhamdulillah, ramai yang bertanya khabar. Pak Iselmi, audio kuliah Haji Bukhari clear, okey. Haji Bukhari daripada Kuala Lumpur, terima kasih kerana bagi respon. Terima kasih Haji Bukhari. Isteri pun ikut juga, alhamdulillah. Okey, terima kasih pada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Tolong-tolonglah share, komen dan juga like video yang hasilkan ini. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran di sebalik kerja buat kita, walaupun simple, walaupun ringan, tapi Allah Ta'ala akan beri ganjaran pada kita semua, insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Hizib Bahar lil Imam Syazili. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendengar rintihan kita, mendengar permohonan kita, mengabulkan segala hajat kita berkat zikir-zikir, doa-doa, bacaan-bacaan khusus yang dimuatkan oleh Imam Syazili melalui Hizib Bahar ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم
فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ خير حافظ أرحم الراحمين